صبح جنگل کی چڑیوں کی چہکار نے مجھے بیدار کر دیا۔ سدھا وہاں نہیں تھی۔ میں اٹھ کر خانقاہ کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں خانقاہ میں واپس آیا تو سدھا اپنے کالے سانپ کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ جافنا یہاں سے کافی دور ہے، ہمیں رنگا پٹی قصبے سے لاری مل جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہم رنگا پٹی کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے جافنا میں سدھا سے الگ ہونے کا پروگرام طے کر لیا تھا۔ رنگا پٹی سے ہمیں لاری مل گئی جس نے دوپہر کے بعد ہمیں جافنا پہنچا دیا۔ ہمارے حلیے سپیروں جیسے تھے، اس لیے سدھا مجھے ایک مندر میں لے آئے۔ تیسرے پہر میں اکیلا ہی بہانہ بنا کر مندر سے نکل کر ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ کولمبو ٹرین کب روانہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک قلی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کولمبو جانے والی ٹرین تو تیار کھڑی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اسی وقت ٹکٹ گھر کی طرف دوڑا، کولمبو کا 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا اور ایک ڈبے میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد ٹرین کولمبو کی طرف رواں دواں تھی۔ اتنی جلدی میں سدھا سے الگ ہو جاؤں گا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ جب میں واپس نہیں پہنچوں گا تو سدھا کیا سوچے گی۔ دوسرے لمحے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال کر ٹرین کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد میں کولمبو پہنچ گیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ میں سپیرے کے بھیس میں تھا۔ کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی میں نے ٹیکسی پکڑی اور ٹیمپل روڈ کی طرف چل دیا۔ اپنے ایجنٹ کی دکان کھلی تھی۔ میں اندر جا کر شیلف میں لگی ہوئی کتابیں دیکھنے لگا۔ ایجنٹ سامنے کھڑا کچھ لڑکیوں کو کتابیں دے رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور جلدی جلدی گاہکوں کو نمٹا کر میری طرف آ گیا۔ کیا چاہیے سوامی جی آپ کو؟ چاہے اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا تھا، اس کے باوجود ہمارا ایک دوسرے کے کوڈ نمبروں کو جاننا ضروری تھا۔ میں نے اپنا کوڈ نمبر بولتے ہوئے کہا اس نمبر کی کتاب ہوگی مہاراج۔ اس نے جواب میں اپنا کوڈ نمبر بول دیا اور کہا اس نمبر کی کوئی کتاب تو نہیں ہے۔ میں کاؤنٹر پر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک کتاب نکال کر جھاڑتے ہوئے میرے آگے رکھی اور بولا دن کسی مندر میں گزارو، رات 10 بجے کے بعد آنا، دکان کا دروازہ اندر سے کھلا ہوگا۔ میں نے کتاب لی اور اسے پرنام کر کے دکان سے باہر نکل آیا۔ سارا دن میں نے بدھ مندر میں گزار دیا اور رات کو 10 بجے میں دکان پر پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ ذرا سا دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اوپر سے مجھے ایجنٹ کی آواز سنائی دی، اوپر آ جاؤ اور دروازے کو کنڈی لگا دو۔ میرے اوپر پہنچتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ وہ کسی تمہید کے چکر میں نہیں تھا۔ بولا سب سے پہلے اپنا حلیہ تبدیل کرو، اب تمہیں اس لباس کی ضرورت نہیں بلکہ کوٹ پتلون کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا اگلا مشن اس علاقے میں نہیں ہے۔ میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ بولا جب میں اپنی بات ختم کر لوں تب کوئی سوال کرنا۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ سگریٹ پینے لگا۔ ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور اپنی انگلی دری پر لگاتے ہوئے بولا یہ لندن ہے، یہاں سے شمال کی جانب فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے، یہ تم پیرس سمجھ لو۔ میں اب دری کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر اس کی انگلی ایک جگہ ٹک گئی تھی۔ یہاں سے تم پیرس کے مرکزی علاقے کو چھوڑ کر دریائے سین کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بڑے پل تک جاؤ گے۔ پل پر چڑھنے کی بجائے تم اگر دریا کی ڈھلان پر سے اتر کر پل کے نیچے آ جاؤ تو تمہیں یہاں دریائی دلدل کے پیچھے پتھروں کی ایک محراب ملے گی جو آدھی سے زیادہ زمین میں دھسی ہوئی ہے۔ اب محراب کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سرنگ نما راستہ نیچے کو جاتا ہے۔ اس راستے کے منہ کو خاردار تاروں کے لچھوں سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ زمین کے نیچے سرنگ میں اسرائیل کی ایک خفیہ تنظیم کا دفتر ہے۔ اس پاکستان دشمن خفیہ تنظیم کے اغراض و مقاصد کے بارے میں تمہیں پیرس میں موجود ہمارا آدمی سب کچھ بتا دے گا۔ وہ تمہیں یہ بھی بتا دے گا کہ تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا۔ تمہارا پاسپورٹ، کولمبو سے پیرس تک ٹکٹ، فرانسیسی کرنسی اور دوسرے تمام کاغذات میرے پاس تیار ہیں۔ کولمبو سے تجارتی فلائٹ کل رات 11:20 پر روانہ ہوگی۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اپنا ایجنٹ ملے گا، وہ تمہیں اپنے ساتھ دوسری فلائٹ میں پیرس لے جائے گا۔ وہ اٹھ کر الماری میں سے ایک لفافہ نکال کر لایا جس میں میرا پاسپورٹ، فرانسیسی کرنسی، شناختی کارڈ اور دوسرے کاروباری کاغذات تھے۔ میں وہاں پلاسٹک کی مصنوعات کی ایک فرضی فرم کے نمائندے کی حیثیت سے مارکیٹ کا جائزہ لینے جا رہا تھا۔ پاسپورٹ پر میرا نام راج کمار نندا ولد رام کمار نندا درج تھا۔ پاسپورٹ پر میری 1 برس پہلے کی تصویر تھی۔ مجھے امرتسر کا رہنے والا ظاہر کیا گیا تھا۔ وہ بولا تم انڈین ہندو بن کر فرانس میں داخل ہوگے۔ امرتسر کا شہری تمہیں اس لیے ظاہر کیا گیا ہے کہ تم امرتسر کے ہی رہنے والے مسلمان ہو اور پاکستان بننے کے بعد لاہور چلے گئے تھے۔ تم امرتسر کے تمام گلی کوچوں سے واقف ہو۔ تمہارا امرتسر کا ایڈریس ہال بازار بجلی چوک لکھا گیا ہے۔ میں موم بتی کی روشنی میں کاغذات کو دیکھنے لگا۔ اپنا ایجنٹ بولا اس بٹوے میں 500 فرینک ہیں، یہ تمہارے لیے پیرس کے ابتدائی اخراجات کے لیے کافی ہیں، باقی تمہیں جتنی رقم کی ضرورت پڑے وہاں تمہیں مل جائے گی۔
कुछ और पूछना हो तो इस वक्त पूछ सकते हो। मैंने पूछा क्या इस मिशन में किसी किस्म के असलहे की जरूरत नहीं होगी। एजेंट ने एस्ट्रे में सिगरेट बुझाते हुए कहा, एक जासूस का कोई भी मिशन ऐसा नहीं होता जिसमें जदीद तरीन असलहे और दूसरे मोहलक आलात की जरूरत न पड़े, और जब इस मिशन का मरकज यूरोप का कोई बड़ा शहर हो तो असलहे और मोहलक आलात की जरूरत ज्यादा शदीद हो जाती है। इसका एहतमाम हमारा पेरिस का एजेंट करेगा। शनाख्त और तस्दीक उसी कोड नंबर से होगी जो तुम्हारा और मेरा कोड नंबर है। तुम उसके सामने अपना कोड नंबर बोलोगे और वो इसके जवाब में अपना कोड नंबर बोलेगा जो तुम अच्छी तरह से जानते हो। बाकी रह गई उसकी शक्ल तो मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाई देता हूँ। उसने एक और लिफाफा निकाला जिसमें पेरिस के एजेंट की तस्वीर थी। जिस तरह पुलिस वाले मुजरिमों की तस्वीरें लेकर अपने रजिस्टर में महफूज रखते हैं, ये बारीक स्याह मूंछों, बड़ी बड़ी गोल स्याह आंखों और चौड़े नथनों वाला जवान था। उम्र 30-35 बरस के करीब होगी। नीचे उसके नाम की जगह एक नंबर लिखा था जो मेरे लिए नया था। एजेंट बोला, इस शक्ल को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। ये आदमी तुम्हें कोट पतलून और फ्लैट हैट में मिलेगा। तुम्हारी तस्वीर भी इसको पहुंचा दी गई है। वो तुम्हें ना तो अपना नाम बताएगा और ना ये बताएगा कि वो कहाँ रिहाइश पजीर है। तुम उससे पूछना भी नहीं। तुम्हारे बारे में वो जरूर बाखबर रहेगा कि तुम कहाँ ठहरे हुए हो और क्या कर रहे हो। वो पेरिस में तुम्हें अपने राब्ते के लिए एक खुफिया फोन नंबर भी देगा। तुम लंदन से वाकिफ हो। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर वो खुद आकर तुम्हें मिलेगा। एयरपोर्ट के सामने एक ऊंचे सुतून वाला शेड बना हुआ है। तुम उस शेड में किसी सुतून के पास जाकर खड़े हो जाना। 2-3 बार अपनी कलाई की घड़ी भी देखना। अब तुम जाओ, कल रात 10 बजे इसी तरह यहाँ आ जाना। यहाँ तुम्हारा सूट, जूते, कलाई की घड़ी वगैरह मौजूद होगी। ये कहकर अपने एजेंट ने कमरे की बाजार वाली खिड़की जरा सी खोल कर बाहर देखा। खिड़की बंद की और मेरी तरफ मुंह करके बोला, बाजार खाली है। कल 10 बजे रात मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने अपने तंग और नीम रोशन कमरे का दरवाजा मेरे जाने के लिए खोल दिया। मैं लकड़ी का जीना उतर कर बाजार में निकल आया और बड़े सुकून के साथ बुद्ध मंदिर में आकर बरामदे में सुतून के साथ टेक लगा कर बैठ गया। अगला सारा दिन मैंने वहीं बैठे बैठे गुजार दिया। रात का खाना भी मैंने लंगर में ही जाकर खाया और फिर मुकर्रा वक्त पर टेम्पल रोड पर चल दिया। एजेंट मेरी राह देख रहा था। जाते ही शेव की, कपड़े उतार कर हुलिया बदला और एयरपोर्ट रवाना हो गया। सब मुसाफिर जहाज में सवार हो चुके थे। मैं भी तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता जहाज में दाखिल हो गया। उसके साथ ही जहाज से सीढ़ी हटा दी गई, दरवाजा बंद कर दिया गया और जहाज ने टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद हम फजाओं में महवे परवाज थे। हीथ्रो एयरपोर्ट से निकलते ही मैं उस ऊंचे सुतूनों वाले शेड में आ गया जहां मुझे रुकने के लिए कहा गया था। लंदन का मौसम सर्द था। दिन में बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से जमीन गीली थी। एजेंट के आने का वक्त हो गया था। ठीक उस वक्त एक छोटी टोयोटा गाड़ी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक आदमी बाहर निकला जिसने रेन कोट पहन रखा था। मेरे करीब आकर उसने कागज का एक टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए पूछा, माफ कीजिएगा, इस नंबर की बिल्डिंग कहाँ होगी? मैंने कागज लेकर रोशनी में देखा। इस पर खुफिया कोड नंबर लिखा था। मैंने जेब से बॉल पॉइंट निकाला और कागज की दूसरी तरफ अपना खुफिया कोड नंबर लिख कर कहा, मेरा ख्याल है आप यहाँ उसे तलाश करेंगे। एजेंट ने मेरा लिखा हुआ नंबर गौर से देखा, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा और बोला, मेरे साथ आ जाइए प्लीज। मैं उसके पहलू में बैठ गया। वो गाड़ी को शहर की एक निस्बतन वीरान सड़क पर ले आया। फिर डैशबोर्ड में से एयर फ्रांस की दाखिली परवाज का एक टिकट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्रोग्राम किसी खास वजह से थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है। अब तुम लंका एयरलाइंस की बजाय एयर फ्रांस के जरिए पेरिस पहुंचोगे। मैं भी इसी जहाज में तुम्हारे साथ हूँगा। ये फ्लाइट 1.5 घंटे बाद जाएगी। मैं तुम्हें अगले पार्क के दरवाजे पर उतार रहा हूँ। यहाँ से तुम टैक्सी लेकर एयरपोर्ट वापस चले जाना। तुम्हारा गेट नंबर 14 है। मैं तुम्हें ट्रांजिट लाउंज में मिलूंगा। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। पेरिस पहुंचकर तुम मेरे पीछे पीछे आओगे, लेकिन हर हालत में हमारे दरमियान 50-60 कदम का फासला रहेगा। मैंने एयर फ्रांस का टिकट अपनी जेब में रख लिया। उसने मुझे पार्क के दूसरे गेट के पास दरख्तों के अंधेरे में उतार दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कुछ दूर तक पैदल गया, फिर एक टैक्सी पकड़ी और हीथ्रो एयरपोर्ट आ गया। एयर फ्रांस के काउंटर से बोर्डिंग कार्ड लिया और लाउंज में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने एजेंट को भी देख लिया। वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा सिगार पी रहा था। जहाज में भी वो मुझसे काफी फासले पर बैठा। कुछ देर बाद एयर फ्रांस का जहाज पेरिस के हवाई अड्डे पर उतर गया। मैंने एजेंट को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। रात हो गई थी। यूरोप की दुल्हन पेरिस जगमगा रहा था। रोशनियों का एक सैलाब था जो शहर पर उमड़ आया था। इस शहर में मैं पहले भी 2-4 मरतबा आ चुका था। काम चलाने की हद तक फ्रांसीसी जबान समझ और बोल लेता था। एजेंट ने टैक्सी ली और उसमें सवार हो गया। जब तक मैं दूसरी टैक्सी में नहीं बैठ गया, उसने अपनी टैक्सी वहीं ठहराए रखी। जब उसकी टैक्सी आगे बढ़ी तो मैंने भी टैक्सी वाले को चलने के लिए कहा। एयरपोर्ट के इलाके से निकलकर हमारी टैक्सियां शहर में दाखिल हुई तो गाड़ियों के हुजूम के बायस उसने एक तरफ दरख्तों में टैक्सी रुकवा ली और उतरकर
फुटपाथ पर पैदल ही चल पड़ा। मैंने भी टैक्सी छोड़ दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जरा देर बाद वो एक कॉफी हाउस में दाखिल हो गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। वो मुझे अपनी मेज पर ले गया और वेटर को 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। उसने अपनी जेब से ब्राउन रंग का एक कार्ड मेरे सामने रख दिया और धीमी आवाज में बोला, इस पर तुम्हारे फ्लैट का नंबर और गार्डन हाउस का एड्रेस लिखा है। दूसरी जेब से उसने एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ सरकाया, इसमें तुम्हारे फ्लैट की चाबियां हैं। मैंने दोनों चीजें अपनी जेब में रख ली। कॉफी आ गई थी। वो कॉफी बनाने लगा। तुम इस फ्लैट में राजकुमार नंदा, एजेंट मूर्ति प्लास्टिक इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की हैसियत से रहोगे। टैक्सी वाले को ये कार्ड दिखा देना, वो तुम्हें इस गार्डन हाउस बिल्डिंग तक पहुंचा देगा। मैं आधी रात के बाद तुम्हें मिलने आऊंगा। कॉफी के 2 घूंट लेने के बाद तुम यहाँ से निकल जाओगे। मैं यहाँ अभी बैठूंगा। मैंने कॉफी के 2 घूंट भरे और कॉफी हाउस से बाहर निकल आया। चौक में एक टैक्सी मिल गई। ड्राइवर को लिखा हुआ पता दिखाया। उसने इशारे से मुझे बैठने को कहा और थोड़ी ही देर में टैक्सी पेरिस शहर के जगमगाते बाजारों में रवा दवा थी। गार्डन हाउस नीम शिकस्ता सी जगह साबित हुई। तंग रास्ता ऊपर जाता था। लिफ्ट नहीं थी। ऊपर एक कॉरिडोर था। बाएं तरफ मेरे नंबर वाला कमरा था जिसमें ताला लगा था। मैंने नंबर को एक बार फिर गौर से पढ़ा और ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने सोफा पड़ा था। आतिशदान ठंडा था। एक तरफ किचन था, पीछे बेडरूम। लोहे के एक पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। कंबल और पतला लिहाफ तय किए हुए थे। कमरे में ठंड थी। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट, गर्म स्लीपिंग गाउन और चप्पल का एक जोड़ा था। सिटिंग रूम के कोने की तपाई पर टेलीफोन पड़ा था। ये मामूली दर्जे का गार्डन हाउस था जहां मेरी हैसियत के लोग ही आकर ठहरा करते थे, यानी कंपनियों के मामूली एजेंट वगैरह। मैंने जल्दी से कपड़े उतार कर स्लीपिंग सूट पहना। आतिशदान में गैस का इंतजाम मौजूद था। मैंने गैस का हीटर ऑन कर दिया। 2-3 मिनट के बाद कमरे की सर्द फजा में खुशगवार तब्दीली आ गई। किचन में जाकर चाय बनाई और बिस्तर में दुबक कर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। कोई 1:30 बजे बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। अपना ही एजेंट था। वो अपना रेनकोट उतारते हुए अंदर आया। मैंने दरवाजे की चटखनी लगा दी। हम आराम कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जो उसने अपने कदमों के पास सीधा फर्श पर रख दिया। लंका वाले अपने एजेंट ने हमें दरियाए सीन के पुल के नीचे सुरंग में इसराइली खुफिया तंजीम के बारे में मुख्तसर तौर पर बता दिया था। उसने जरा तौक़ुफ़ के बाद बात शुरू की। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि खुफिया इसराइली तंजीम हमारे एक दुश्मन हमसाया मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान में तखरीबकारी, तोड़फोड़ और दहशतगर्दी के एक खतरनाक तरीन मंसूबे की तैयारियां कर रही है। पेरिस के जुनूब में एक जंगल में इस तंजीम के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में तखरीबकारी, पुल को उड़ाने, बिजली घरों को तबाह करने और मुमताज सियासी शख्सियतों को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तंजीम में भारत के दहशतगर्द शामिल हैं जिन्हें तंजीम का एक 50 साला यहूदी कर्नल डेविड मुकम्मल ट्रेनिंग देता है। ये लोग 1 महीने से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। फ्रांस की हुकूमत इन लोगों के अज़ाइम से बेखबर है। कर्नल डेविड ने ये जाहिर कर रखा है कि वो एक हेल्थ क्लब चलाता है जहाँ नौजवानों को वर्जिश वगैरह करवाई जाती है। फ्रांस एक आज़ाद मुल्क है। 1-2 अखबारों में हमारी तरफ से इस तंजीम के नापाक अज़ाइम के बारे में खुतूत भी शाया करवाए गए थे, लेकिन पुलिस के पास चूंकि इस तंजीम को पाकिस्तान दुश्मन साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उस पर हाथ नहीं डाल सकती। मैंने पूछा, दरिया की सुरंग के अड्डे पर पुलिस ने छापा नहीं मारा? एजेंट ने कहा, कर्नल डेविड को भारतीय हुकूमत की मुकम्मल इमदाद और ताउन हासिल है। उसके पास बेपनाह वसाइल हैं। पहली बात तो ये है कि सुरंग वाले अड्डे में कोई सबूत नहीं मिल सकता। दूसरे, कर्नल डेविड मुतल्लिका अफराद को भारी रिश्वत भी देता है। हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क की हुकूमत ने उसे करोड़ों रुपए का फंड दे रखा है। इस तंजीम के मेंबरों को जदीद तरीन तखरीबकारी की तरबियत दी जाती है, जिसमें तैयारों को मिसाइल मारे बगैर जमीन से साउंड वेव्स के जरिए उसके इलेक्ट्रॉनिक निजाम को मुअत्तल करके तबाह करना भी शामिल है। ये तखरीबकार पाकिस्तान के आम सवारियों वाले जहाजों को भी तबाह करने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। मैंने कहा, अगर ये शख्स कर्नल डेविड हमारे मुल्क की सलामती के लिए इस कदर खतरनाक है तो आप लोग किसी उजरती कातिल की मदद से इसे कत्ल क्यों नहीं करवा देते? इस मुल्क में उजरती कातिल आसानी से मिल जाते हैं। एजेंट मुझे गौर से देखने लगा। बोला, मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि हमें अभी तक इस मिशन की संगीनी और इसकी धमाका खेज नजाकत के बारे में ब्रीफ नहीं किया गया। मामला अगर सिर्फ एक आदमी के कत्ल करने से खत्म हो सकता तो हम इस तंजीम के सरबराह यहूदी कर्नल को 1000 बार कत्ल कर चुके होते। कर्नल डेविड के पीछे तजर्बाकार, माहिर और तरबियत याफ्ता कमांडोज की पूरी कतार मौजूद है। कर्नल डेविड के कत्ल के फौरन बाद उसकी जगह दूसरा यहूदी आ जाएगा जो शायद उससे ज्यादा खतरनाक साबित हो। भारत और इसराइल पाकिस्तान के वजूद को खत्म करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से खाइफ हैं। यही इन दोनों के गठजोड़ की सबसे बड़ी वजह है। इस इस्लाम दुश्मन भारतीय इसराइल
اسرائیلی تنظیم کے تربیت یافتہ تخریب کاروں کا ایک دستہ ہندوستان کی سرحد پار کر کے پاکستان پہنچ چکا ہے اور وہاں اپنی تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ہماری انٹیلیجنس انہیں گرفتار بھی کر لیتی ہے، لیکن ان تخریب کاروں کی جگہ لینے کے لیے یہاں سے دوسرے تخریب کار پہنچ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے سوال اس تخریب کاری کے سلسلے کو کرنل ڈیوڈ کو قتل کیے بغیر ایسے طریقے سے ختم کرنے کا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سگار سلگایا اور پھر بولا، اب میری بات غور سے سنو۔ تمہیں خاص طور پر اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ یہ کام سوائے تمہارے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ تم اب تک رضاکارانہ طور پر کام کرتے رہے ہو، تمہیں پاکستان سے سچی محبت ہے اور تم اس کی خاطر اپنی جان ہی قربان نہیں کر سکتے بلکہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو بھی ناکام بنا سکتے ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم ایک دلیر اور تجربہ کار شخص ہی نہیں، تمہیں تمل زبان پر بھی عبور ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہاں تمل زبان کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ اس نے سگار کی راکھ آہستہ سے چھاڑی اور دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بولا، اس لیے کہ کرنل ڈیوڈ کا ایک وفادار ساتھی تمل ناڈو کا رہنے والا ہے۔ بیڈ روم میں خاموشی چھا گئی۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی کہ تمل ناڈو کے ہندو ساتھی کا ذکر کس ضمن میں آ گیا ہے۔ بہت جلد یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ ایجنٹ نے بتایا کہ ہمیں اس تنظیم کے خفیہ کوڈ کی ضرورت ہے۔ ہم سر توڑ کوشش کر چکے ہیں مگر ان کا کوڈ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں نے پوچھا، کوڈ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا، ہم اس پاکستان اور اسلام دشمن اسرائیلی بھارتی تنظیم کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر تمہیں ضرور حیرانی ہوگی۔ مجھے واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ اگر یہ لوگ اس تنظیم کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو پھر مجھے یہاں کس لیے بلایا گیا ہے؟ میں نے کوئی سوال نہ کیا۔ اس نے بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ ہم اس تنظیم کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان سب لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں تو جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کی جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے اور ممکن ہے وہ اپنا اڈا یہاں سے اٹھا کر اسرائیل لے جائیں، جہاں داخل ہونے کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ میں نے پوچھا، تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، ہم اس تنظیم کو ہمیشہ کے لیے بے اثر کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تخریب کاروں کی تربیت کرتے رہیں، انہیں تخریب کاری کی ٹریننگ دیتے رہیں، انہیں یہاں سے ہوائی جہازوں میں بٹھا کر ہندوستان میں پاکستانی سرحد کے پاس اتارتے بھی رہیں اور پاکستان میں تخریب کاری کی ایک بھی واردات نہ ہونے پائے۔ اگر ہو بھی تو محض نام رکھنے اور دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ وہ تخریبی کارروائی ہم خود کریں۔ اس کارروائی سے ہمارا حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن دشمن یہی سمجھے گا کہ اس نے ہمارے بارود کے ذخیرے یا کسی ریل گاڑی کو بم سے اڑا دیا ہے۔ یہ تفصیل ہمیں بعد میں خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال اس وقت ہمیں اس تنظیم کے خفیہ کوڈ کی ضرورت ہے جو تم اپنی کوشش سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں یہودی کرنل ڈیوڈ کے وفادار ساتھی اور تجربہ کار ملٹری انٹیلیجنس کے تخریب کار نیام پلی سے تعلقات استوار کرنے ہوں گے۔ وہ تمل ناڈو کا ریٹائرڈ انٹیلیجنس کیپٹن ہے اور تم بھی اپنے آپ کو تمل ناڈو کا باشندہ ظاہر کرو گے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب واضح ہو کر ایک مشن میرے سامنے آ گیا کہ مجھے اس خفیہ تنظیم کا کوڈ معلوم کرنا ہے اور اس کے لیے تمل ناڈو کے ایک ریٹائرڈ کیپٹن نیام پلی سے دوستی استوار کرنی ہوگی، تو مطمئن ہو گیا۔ میں نے مزید تفصیلات پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اپنے ایجنٹ سے پوچھا کہ کیپٹن نیام پلی کہاں رہتا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا کہ ایسے لوگ کسی ایک جگہ پر نہیں رہا کرتے۔ نیام پلی بھی کسی ایک جگہ نہیں رہتا۔ ہفتے میں 2 دن وہ ماؤنٹ مارترے والے فلیٹ میں رہتا ہے، ایک دن جنگل والی تربیت گاہ میں ہوتا ہے اور باقی دن دریائے سین والی سرنگ کے سٹور روم میں ہوتا ہے، جسے انہوں نے اپنے ہیلتھ کلب کا سٹور روم ظاہر کیا ہوا ہے۔ وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں، زیادہ تر وہ یہودی کرنل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں شخص تخریب کاروں کے ایک دستے کو تربیت دیتے ہیں جو 6 آدمیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں جالندھر اور اتر پردیش کے ماہر تخریب کار آدمی ہوتے ہیں جو اردو اور پنجابی بڑی روانی سے بول لیتے ہیں اور انہیں لاہوری پنجابی اور پنڈی کی پوٹوہاری پر پورا عبور حاصل ہوتا ہے۔ مدراسی نیام پلی اور کرنل ڈیوڈ یہیں پیرس میں ہی رہتے ہیں اور اپنے تیار کردہ تربیت یافتہ ہندو تخریب کاروں کو بذریعہ طیارہ جموں روانہ کرتے ہیں، جہاں سے ان تخریب کاروں کو ایک چھوٹے فوجی طیارے میں بٹھا کر مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کی سرحدی پہاڑیوں میں پیراشوٹ کے ذریعے اتار دیا جاتا ہے۔ یہ تخریب کار پاکستان میں داخل ہو کر اپنی تخریبی کارروائیوں کے سلسلے میں مختلف شہروں میں پھیل جاتے ہیں۔ میں نے مزید سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی بلکہ اپنی توجہ یہودی کرنل کے دست راست نیام پلی کی طرف مرکوز کر دی۔ یہی وہ شخص تھا جو فی الحال میرا ٹارگٹ تھا۔ ایجنٹ اٹھ کھڑا ہوا، بولا، اب تم آرام کرو، کل کا سارا دن بھی تم آرام کرو، تمہیں اپنے فلیٹ سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ میں کل رات 12 بجے آؤں گا۔ میں تمہیں اس گفتگو پر جو ہمارے درمیان ہوئی ہے غور و فکر کرنے کے لیے کافی وقت دے رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ میں سو گیا اور دوسرے دن 11 بجے تک سویا رہا۔ فریج میں کھانے پینے کو سب کچھ تھا۔ 1 بجے تھوڑی
थोड़ी सी फलियां बनाकर खाई और आराम करने के लिए लेट गया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक उठा, ये कौन हो सकता है? जाहिर है अपना एजेंट नहीं था, मुमकिन है कोई गलती से इधर आ गया हो। पहले तो मैंने सोचा कि दरवाजा न खोलूं, लेकिन जब बार बार घंटी बजने लगी तो दूसरे फ्लैट वालों की निगाहों में न आने के ख्याल से उठकर दरवाजे तक गया और दरवाजे का सुराख खोल कर देखा। बाहर कॉरिडोर में सुर्ख बालों, स्याह आंखों वाली एक खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।